फॉर एग्जाम्पल मैं महसूस किया कि PDF फाइल आप बनाने, आंसर शीट लिख ली, PDF फाइल बनाने, तो तुसी मैं मोस्टली की करते फोटोआं खिंच खिंच के PDF फाइल बना, तो वो फोटोआं दे नाल PDF फाइल बनाने वो गल नहीं बनती। स्कैन करके PDF फाइल बनानी आ, कल्सी सर तुहानू दसूगे कि तुसी स्कैन किस तरह करना हैगा। फिर जो तुहाडी PDF फाइल बन जाती है उस तो बाद तुसी गलती मोस्टली करते हैं कि तुहानू फाइल भेजनी नहीं आती। एक भी तुहाडा ईमेल ID का कोई लैटर या कोई कैरेक्टर गलत पै गया तो मेल नहीं पहुंचनी। दूजी गल है कि जिहड़ा सबजैक्ट हुंदा हैगा मेल का वो बहुत जरूरी है कि ये जिहड़ा मेल तुसीं सबजैक्ट कर रहे हैं लिख रहे हैं वो गलती सर तुहानू वो भी दसूगे। और ईवन तुहाडी PDF फाइल का नाम की होएगा वो भी बहुत जरूरी है। और ये मेरी गल याद रखियो कि प्रिंसीपल साहब ने उन्होंने वैसे ज्वाइन करना हैगा तो थोड़ी देर तक ज्वाइन कर जाएंगे, वो भी तुहाडे नाल दो गल्लां करनगे। तो मैडम किरणजोत तुसीं थोड़ा ध्यान रखियो तो उन्होंने विच ज्वाइन करा के उन्होंने तो एड्रैस करा लियो। ते ये ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जाम ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੇਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ Madam Kiranjot Kaur. Thank you, madam. Thank you so much, sir. Thank you for your warm wishes. Students, at present, our session is live on Facebook, and I have shared the link with you in the chat box. You can forward this link to your friends who are unable to join it. So, we are really sorry because we can only admit 100 participants. So you can inform your friends about this live session, which is going on Facebook as well. So you can share the link with them. So thank you so much, sir, for your warm wishes. Our today's key speaker, Professor Gurpreet Singh Kalsi, is an assistant professor in Department of Commerce and Economics. He is the coordinator of BM Khalsa College NPTEL local chapter, as well as the coordinator of examination committee. Under his guidance, the college has conducted odd semester examinations successfully in the online mode. Before I invite Professor Kalsi to the mic, there is an announcement for the students. All the students are requested to put their queries in the chat box during the session, which will be taken up by the key speaker after the session. So if you have any query regarding anything during the session, you can put your query in the chat box. So, which will be taken up afterward by our key speaker. So now I request Professor Kalsi to join here with us and take over the mic. Over to you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, Professor Kiranjot. Thank you, respected Principal Sir, and Professor Kanwar Kulwant Singh, Head of the Department of Commerce and Coordinator IQAC. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ,
and with their able guidance, I will guide you through the process under which online examinations will be conducted. एक मिनट कल्टी सर, एक मिनट प्लीज। मैडम Yes. किरण प्रिंसिपल साहब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी जगह नहीं हैगी, उनको कराया जरा ज्वाइन। मैडम किरण गुर हाँ Yes, जी, yes. प्रिंसिपल साहब ਨੂੰ ਜਰਾ ज्वाइन कराया जरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, श्योर सर। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਲਾ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ Yes, ਸਾਹਿਬ। yes, yes, sir. ਸੋ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ? नहीं सर, एक्चुअली नहीं ज्वाइन किया सर ने। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜਾ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਜਰਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ हाँ ਦੇਣਾ। जी, ਓਕੇ नो प्रॉब्लम सर। ਗਲਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ। Yes, sir. So in the meantime, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ students ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ regarding guide ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ regarding ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੰਤ sir ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਸਰ ਆ ਗਏ, सर ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ सर ਸਾਹਿਬ ਆ हैज ਗਏ, ज्वाइन, हाँ जी सर ज्वाइन कर। ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, हाँ ਤੇ जी, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। हाँ ਤੇ जी, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ हाँ जी, श्योर। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। बड़े सहयोग प्रोफेसर कुलवंत सिंह, कोऑर्डिनेटर IQSE सेल, प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह, रिसोर्स पर्सन ऑफ द वेबिनार, प्रोफेसर किरणजीत कौर, सेक्रेटरी of the webinar, and faculty member and dear students. Good evening to all of you. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ IQSE ਸੈੱਲ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੇ am I audible? Yes sir, yes sir, you are audible. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ IQSE ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ देयर आर सो मैनी ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ evaluate करना है, स्टूडेंट ने आंसर बुक ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ IQSE ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਂਸਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋਣ 'ਚ
ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ IQSC ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। Thank you, sir. Thank you sparing time for the session. So there is an announcement for the students. We are not able to enter more students in the session, but this session is live on the Facebook, and I have shared the Facebook live link in the chat box. Please share it with your friends so that they can watch it live on Facebook. Thank you. Over to you, Gurpreet sir. Thank you, madam. Thank you so much, principal sir, and welcome once again to all my respected faculty members and my dear students. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਐਂਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਈ ਸਕਰੀਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। मैडम काइंडली इंश्योर के स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। हाँ जी sir, it is visible. So today's online examination guidance session has been organized by Internal Quality Assurance Cell of Barbar Kali Memorial Khalsa College, Garshankar. In this session, first of all, एग्जाम्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 28th of June ਤੋਂ ਫॉर ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਫ 4th semester, 6th semester, 8th semester and 10th semester। ਕੁਝ ਕੋਰਸਸ 5 years ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 10th semester ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਰਸਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 8 years 8th semester ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4th and 6th semester ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 28th of June ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 9th of July onwards ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ 8th of July ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9th of July ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ
ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ, ਕਿਸ ਸਲੋਟ ਤੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 2 slots are there, morning and evening. ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ 9:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 1:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3 ਘੰਟੇ ਇਹ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ 1.5 ਆਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਟ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ 9:30 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ, ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ 1:30 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦ ਲਿੰਕਸ, ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ yourself, right? So ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ authentic information ਮਿਲੇਗੀ। You can read it at the last. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ authentic ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਊਮਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਆਸਕਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ authentic ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ authentic ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। Next one is, so I think ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਲਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ authentic ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਨ ਯੋਰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। So this is your Punjab University website. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is this one, this examination portal,
ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ PANJAB not PUN, it's PANJAB and ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲਿੰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੋਰਟਲ ਲਿੰਕ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਆਈ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਪੋਰਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਪੇਜ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਐਂਡ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। So here it is, date sheet. Here, date sheet, right? Date sheet ਤੇ click ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ date sheet ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। Can date sheets for diploma and PG diplomas, for postgraduate courses, for practicals, for professional, for undergraduate courses. So ਤੁਹਾਡੀ undergraduate ਹੈ, undergraduate ਨੂੰ click ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈ। Here, ਰਾਈਟ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ also share it with others and as well as your teachers, right? So ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, then you can write it down for the timing ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਐਂਡ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਲਿੰਕ ਸੈਪਰੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। See, so this is the examination page. Here we have the links: undergraduate examination and postgraduate examination. ठीक है जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਡਕਟ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ question papers ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, so you have to go for download question paper link, the first one। ਅਜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2021 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਹੈ, ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰੀਅਪੀਅਰ, ਯੂਸੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾਟ ਫॉर ਦ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਿਮਿਲਰ ਪੇਜ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਆਜੋ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ 9-10 ਔਨਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਲਿੰਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਸਲੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 1:10 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਪੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਯੋਰ ਪੇਪਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, A4 ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। A4 ਸ਼ੀਟ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ A4 ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ A4 ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 20 ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ 24 ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 20 ਸ਼ੀਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 24 ਸ਼ੀਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲੂ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ।
ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲੂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਿਰਫ one side is to be used, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸ਼ੀਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਨਗ੍ਰੇਵ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੇ ਉੱਪਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੇਪਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਦੀਆਂ 20 ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਅਗਰ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ 20 ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ 20 ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਆ ਇਹ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 24 ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ। ਸੋ 24 ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰਸਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ 24 ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਪੇਪਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ 6 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 6 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ 20 ਔਰ 24 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਇਵੈਲੂਏਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਊ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਯੋਰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਗਰ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 to 20 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਆ ਜਾਂ 1 to 24 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਟਸ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, since this time the examinations are going on totally online mode, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9:30 ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 12:30 ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਵਾਈ ਈਮੇਲ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਈਮੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਡੇਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਵਿਦਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 60 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ 9:30 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸੋ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨਫ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਬਮਿਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਰਡਲੀ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਦੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ, ਦੈਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਰਸ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਫੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਸਮੈਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੈਨ ਡੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਡੈਸ਼, ਪੇਪਰ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਸਮੈਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਸਮੈਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ,
ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਸ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੇਸ ਡੈਸ਼ ਪਾਓ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਡੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ BA ਦੀ ਆ, ਸੋ BA ਸਮੈਸਟਰ 2, ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ AB, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੇਪਰ 1 ਹੈ, ਪੇਪਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ। So here is how you can scan your answer sheet and email it also. Scanning software is Adobe Scan. Adobe Scan ਜਿਹੜਾ software ਹੈ Adobe ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ easily ਇਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਡਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 2 GB ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ Adobe Scan ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ Adobe Scan ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ Adobe Scan ਦਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਈਵਨ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਿਲੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵਾਚ ਇਟ ਹੇਅਰ। ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਟਨ, ਨੀਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਲਈ ਸਕੈਨਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਟੇਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਰੀਟੇਕ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਰੀਟੇਕ ਐਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰੀਟੇਕ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੇजेस ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 1 ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਲੋਅਰ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ 1 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1, 2 ਪੇਜ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ 2, 3, 4, 5, 6, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਆਊਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਉਹ ਦੈਨ ਔਨਵਰਡਸ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਰੀਟੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਨ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਟੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਰੀਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਉਹੀ 1 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਇਟ ਐਂਡ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਪੇजेस ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਦਾਂ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਪੇਜ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ 2 ਪੇजेस ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿਕਚਰ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਕੈਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਏ, ਸਕੈਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਥਿੰਗ, ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਕੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਟੋ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਟੋ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਤੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ ਕਿਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਓ ਆ ਨੀਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਐਡ ਪੇਜ, ਰੀਆਰਡਰ, ਕ੍ਰੌਪ, ਰੋਟੇਟ, ਕਲਰ, ਕਲੀਨ ਅਪ, ਰੀਸਾਈਜ਼, ਡਿਲੀਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। Yes, sir. These are visible. ਇਹ Adobe Scan ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡ ਪੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਪੇਜ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਰਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੈਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆਟੋ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਰੀਜਨਲ, ਆਟੋ ਕਲਰ, ਗ੍ਰੇ ਸਕੇਲ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ। ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆਟੋ ਕਲਰ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਪੇਜ ਆਟੋ ਕਲਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਜਾਂ ਆਟੋ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੈਨ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਪੇजेस ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਟੋ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਟੋ ਕਲਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਆਟੋ ਕਲਰ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਂਸਲ ਇਟ ਐਂਡ ਕੱਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਫੋਟੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਦੀ ਟੱਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਲਰ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ, ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਟੋ ਕਲਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਾਈਲ ਰੀਨੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ Adobe Scan 24 ਜੂਨ 2021 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਟੌਪ ਤੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਰੀਨੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ BA ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਆ ਬੀਕਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਫਾਰਮੈਟ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਸ, ਸਮੈਸਟਰ, ਦੈਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ, 1 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਰ ਪਏਗਾ, ਦਿਸ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਆ ਰੁਪੀਜ਼, ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਨੇਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਕੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਟੈਪ ਔਨ ਦ ਸੇਵ PDF। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ BCom ਸਮੈਸਟਰ 6, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਦੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਐਕਸ ਲਾਅ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਮੇਲ। ਜਸਟ ਟੈਪ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿੰਕ, ਈਮੇਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਕਾਪੀ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਕਾਪੀ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਕਾਪੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਕਾਪੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ Adobe Scan ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਕਾਪੀ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋ ਟੂ ਯੋਰ ਜੀਮੇਲ, ਐਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਐਮ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਐਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਯਾਹੂ ਹੈ, ਯਾਹੂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੇਜ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਈਮੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਈਮੇਲ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਈਮੇਲ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਪੇਜ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ bcom sim6 directxlot.pdf ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਆ ਨੀਚੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾਲ, ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਈਮੇਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ .pdf ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਡਿਲੀਟ ਦਿਸ .pdf, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡ ਕਰੋ। ਆ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਐਂਟਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਐਡਿਟ ਯੂਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਈਮੇਲ ਸਬਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਈਮੇਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਵਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Adobe Scan ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ .pdf ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹ .pdf ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ .pdf ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ this one is the attached file, thereafter send it, this one is the send button। ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ just tap there and ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ send ਹੋ ਜਾਏਗੀ, right। so this is what scanning process includes, right। so scanning ਦੇ ਵਿੱਚ just ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਡੇਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਡਕਟ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਭਰਨੀ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਹੀ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਊ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭਰੀ, ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਪੈਮਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਈਮੇਲ ਨੇ ਸੌਰਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਲ, ਉਧਰੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਓਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 to 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਬਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਲਾਈਵ ਔਨ Facebook ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਰ। ਯੈਸ Hanji, thank you so much, sir. Hello. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। Some students want to ask the question. Hanji, please unmute yourself and ask. मैम मैंने डाउट है एक। Hanji, Jaspreet, go on. मैम इस बार जो शीट्स आई हैं ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਪੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਜਾ? ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ, ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4th ਔਰ 5th ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। representative soft copies of the answer sheets ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 24 pages PG ਵਾਲਾ ਤੇ 20 pages UG।
ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਉਹ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਜ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hanji. Radhika, I think your question has also been Yes, answered. ma'am. Hanji. So first page will be the your roll number which has been issued by the college. नहीं लिया बच्चा ने एडमिट कार्ड तो अपना कॉलेज आके एडमिट कार्ड ले सकते हैं तुसी। So first जो scanning ਦੇ ਵਿੱਚ first page होएगा that will be your roll number and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो next page ਹੋएगा जो actual first page ਹੋएगा ਤੁਹਾਡੀ answer sheets ਤੋਂ start ਹੋਣਗੀਆਂ, जो कलसी सर ने सानू दिखाया सी वो होएगा। So you can take the print out and उन्हों तुसी use कर सकते हैं। Sir, there is one another question ਯੈਸ ਮੈਮ। that is from Prateek. She wants to know कि paper and subject are these things same? So first page, ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ I think ਇਹ subject is like English and paper जो होएगा मतलब कि ਕੋਡ ਅਸੀਂ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी, कोड हो Paper सकता है code जैसे जिस होता है। तरह नेम भी हो सकता है ना कि हाँ जी। जून 2021 ਸੌਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੂਨ 2021 ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। 4 ਡਿਜਿਟ ਇਹ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। sir ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ paper ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸਰ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿੱਥੇ ਭਰਨੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੋਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪੇਪਰ ਕੋਡ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ BCM 601 is for direct tax law. So BCM 601 ਪੇਪਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ then ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। Excuse me, sir. ਹਾਂਜੀ I think ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 1 2 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ 1 ਹੈ, ਪੇਪਰ 2 ਹੈ, ਪੇਪਰ 3 ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਭਰੂਗੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਨਗੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣ, ਪੇਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ हाँ ਸਰ। sir, one thing more, one student asked about the option. अगर सर जिस तरह जसविंदर मैम ने दसिया ही है कि subject will be the mathematics and paper जो है name and option ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ A B C ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। So I think all the columns ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ fill ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। Hanji, and one student asked about the environment examination. I think ਉਹਦੀ date sheet ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। You will get dates for environment examination later on. Any other student who want to ask any question, please unmute yourself or you can put your queries in the chat box.
ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, you want to ask anything? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਸਮੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੀਟਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਪੇਪਰ ਕੋਡ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਟਸ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਔਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਗਰੁੱਪ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੀਜੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, we will give you the representative copy in the WhatsApp group. I will Okay, share it thank you. with you in your class ਇਹ group also. ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, any other student want to ask any question? Okay, I think all the queries have been answered. So thank you, Professor Gurpreet Singh Kalsi, for sharing the detailed information about the examination with the students. one more thing ਮੈਮ, Yes, sir. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। Okay, sir. Thank you. So there are two questions again. One question is what we have to fill in option. Kulwant sir has already answered that. One question is by Amarjit Singh. UG course which की fill करना है option ਦੇ ਵਿੱਚ। We are telling you again and again, अगर option होएगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ fill ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर ਤੁਹਾਡੇ नहीं है option तो you can leave it blank. ਹਾਂਜੀ sir, your take on this question. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮੈਡਮ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ।
हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, sir. Once again, thank you so much, sir, for sharing the detailed information about the Thank you. examination with the students. Thank you so much. I hope now the students will be able to perform better in the exams after today's session without any hassle. So thank you so much once again. I would also like to thank our respected principal, Dr. Baljit Singh Ji, for sparing the time for the session and for his warm wishes. I would like to pay my gratitude to Professor Kanwar Kulwant Singh, Coordinator IQAC, for always being there whenever we need any guidance. Without his guidance, this session would not have been possible. So thank you so much, sir. Thank you very much. I would also like to thank all the participants for being with us throughout the session. Thank you all. Thank you very much. Thank you, everyone. The session ends here. Thank you.